Good morning, students. Okay, very good morning to all. How are you? I hope all of you fine at your home. Okay, now welcome to KRL Memorial CBSE School, Mudhol. I am your English teacher. My name is Geeta Mantu. Okay, see here, this is 5th standard class. Okay, 5th standard class, subject English, 5th standard class. Okay, listen here, students. Previous class means yesterday we will discuss about our tongue. Okay, discuss about our tongue, sense of taste. Okay, already we all learn or we all know about our tongue, hearing and eyes also. Okay, 3 senses we already learn and know about our 3 senses. Okay, now in this class we will continue remaining 2 senses. Okay, remaining 2 senses. One of the smell, fourth one is smell, then fifth one is touch. Okay, remaining 2 senses today we discussing. Okay, which lesson we will discuss in this senses? Okay, 5th lesson we will learn 5 senses in 5th lesson. Our 5 sense, lesson number 5, our 5 senses. Our 5 senses. Okay, first one is yes, first one is sight. Sense of eye. Okay, organ. Then second one is hearing. Okay, third one is taste. Okay, yesterday we will learn taste. Okay, three types of taste. 3 types of birds: back, tip and side. Okay, now fourth sense, smell. Fourth sense, smell, and the fifth one is touch. Okay, fifth one is touch. Eye, we already know about our eyes. Okay, next one is hearing also. Next one is taste also. Okay, now in this class remaining 2 senses. Okay, 2 senses. So, okay, so now all of you open your textbook, page number 53. Page number 53. Now all of you open your textbook. Okay. Okay, I hope now all of you open your textbooks. So now I will start the lesson. Okay, remaining lesson. See here, smell. Okay, page number 53. Smell. Fourth one is smell. Okay, nose. Okay, nose. Okay, see here, students. Smell is the sense that enables us to recognize the odor. What is the meaning of odor? Odor means smell, fragrance. Okay, odor or scent. Okay, odor or scent means fragrance or smell. Scent of something. The sense organ that makes this possible is the nose. There are special cells at the top and back of the inside of the nose. These cells send messages to the brain. Then the brain tells us
what that smell is. Next one, touch. Touch is the sense. Touch is the sense that tells us by feel what an object is. Our skin has different nerves cell called receptors. Some parts of the body, such as the tongue and the fingertips, have more receptors than others. These parts are more sensitive to touch than the others. We have receptors inside our body. Also, it is these receptors that tell us if we are tired or hungry. Okay, next, our five senses are like the keyboard of a computer. The nerves are the wires that carry the information to the brain. Our brain is like the CPU, central processing unit of a computer. It sorts out the information and tells us what to do. Okay, see here, now we are going to the smell. Okay, fourth sense. Smell is the sense that enables us to recognize the odor or scent of the something. Smell. Okay, smell, nose organ, smell, sense that odor or scent of the something means fragrance means ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳವಾದಂತಹ ವಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. The sense organ that makes this possible is the nose. This sense organ makes possible is the nose. Okay, possible is the nose. Then there are special cells at the top and back of the inside. See here, students, the special two types. Okay, two types, top and back of the inside of the nose. Top means front, then back. Okay, back of the nose. Special cells have a special cells. Our nose, front and back, special cells have a special cells. Okay, inside of the nose. Okay, not outside, inside. These cells send messages. These cells, front and back, inside of the nose, having a special cells. This special cells send message to brain. These special cells send message to brain. Okay, before three senses send messages to brain. Who send messages to the brain? Nerves. Okay, but this time the smell means nose, special cells send to the message to brain. Okay, then the brain tells us what that smell is. Then the brain tells us what this smell. Okay, now that time we find what this smell. Okay, touch is the sense that tells us by feel what an object is. See here, next one is touch. Okay, next one is touch. Touch is the sense that tells us by feel what an object is. What an object is. What is the meaning of object? Thing. Okay, what is the meaning of object? Object means thing. The touch sense is feel what an object, what that thing. Our skin has different nerve cells called receptors. Our skin, we are all having a skin. Okay, our skins have different nerve cells called receptors. We called that receptors. Okay, some parts of the body such as the tongue and the fingerprints, some parts of our body such as the tongue and fingertips. Tongue means nalige, fingertips means ಬೆರಳುಗಳ ತುದಿಗಳು. Some of our body parts like tongue and fingerprints have more receptors means special cells. Okay, than others. ಬೇರೆ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ಏನಗಳು ಭಿನ್ನಗ್ಯಾವು. ಬೆರಳು ತುದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇವೆರಡು ಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನ ಆಗ್ಯಾವು. ಅವೇನು ಮಾಡವು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಟಚ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆರಳ ತುದಿಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇವೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. We have receptors inside our body also. See here, outside only we have a receptors, inside also we have a receptors. Okay, it is these receptors that tell us if we are tired or hungry. That inside receptors work that tell us we when we are tired or when we are hungry. Okay, see here first, smell is the sense that enables us to recognize the odor or scent of something. See here, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪರಿಮಳವಾದಂತಹ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳನ್ನು. ಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಮಳ, ಸ್ಮೆಲ್. ಒಡೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸನೆ ಆಫ್ ದ ಸಮಥಿಂಗ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತಿ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ದ ನೋಸ್. ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ makes this possible is the nose. Okay, our nose. There are special cells at the top and back. See here, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಗು, ಇದೇನು ಮೂಗು ಐತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಟಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳದಾವು. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳದಾವು. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್ ಒಂದು ಒಳಗದವು. ಆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಾಗ್ಯಾವು, ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೂಗು ಏನಾಗೈತಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ನೋಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೂಗು ಏನೈತಲ್ಲ, ನೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವು. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಬ್ರೈನ್. ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಬ್ರೈನ್. ಈ ಎರಡು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದಿತ್ತು, ಯಾವುದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ದ ಬ್ರೈನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಸ್. ಆಗ ಬ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೈತಿ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ವಸ್ತು ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಟಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಬೈ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್. ದ ಟಚ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ನಾವು ಹಿಡ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗೈತಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದಾರ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾರ. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಸಚ್ ಆಸ್ ದ ಟಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಾರ ಅವ್ರು. ಯಾವ ಹೇಳಾರ, ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳ ತುದಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳದಾವ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲದಾವು, ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವು. ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಟಚ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅದರ್ಸ್. ಬೇರೆಯವರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೇನಾಗ್ಯಾವ, ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಹೊರಗಷ್ಟೇ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಯ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಯಾವು, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವು, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅದಾವು. ಅವು ಅದಾವ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆರ್ ಹಂಗ್ರಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಂಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗೈತಿ, ನಮಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಇನ್ನರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾವು, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಬ್ರೈನ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಆವಾಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು understood smell and touch, our 4th and 5th senses. Okay, next at the last,
Our five senses are like the keyboard of a computer. See here, students. Okay, our five senses are like the keyboard of a computer. Our five senses, our all five senses like the keyboard of a computer. Keyboard of a computer. Are all of you see computer keyboard? See here, for example, just I am imagine this is a keyboard. Keyboard of a computer. Our five senses. Our five senses. Our five senses. Our five senses. Our five senses are like the keyboard of a computer. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೌದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ನ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹೌದು, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅವರ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗ. ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೈರಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್. ಇವೇನು ವೈರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಸರ್ ವಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಯರ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಯರ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ವಯರ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡಿಗೆ ವಯರ್ಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ CPU-ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಯರ್ಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ ನರ್ವ್ಸ್, ಈ ವಯರ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದಾರ ಅವರು, ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾರ. ನರ್ವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ವಯರ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದಾರ, ನರ್ವ್ಸ್ಗಳಂತ ಕರೆದಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ CPU. ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ CPU. ವಿತೌಟ್ CPU ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, CPU ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, CPU-ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ CPU ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ CPU. ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಏನಾಗೈತಿ, CPU ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, CPU ಥರ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ CPU ಥರ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವರು. CPU ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಅದು ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಏನಂತ, ಈ ಬ್ರೈನ್, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಈ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ CPU ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ವಿಷಯಾಂಶಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅವರ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ಬಗೆ ಕಿವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಕಿವುಡ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಒಂದು ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಅವರ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೇಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗೈತಿ, ನಮ್ಮ ಫೈವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ವಯರ್ಸ್ಗಳೆರಡು ನಮ್ಮ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ, ವಯರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ CPU ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿ CPU ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯಾಂಶಗಳು ಏನಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನಾವು ಏನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರೈನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು CPU, ಅದಾದಮೇಲೆ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ತೈತಿ. ಹೌದು, ನೀವು CPU ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಹೌದು, CPU ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ 5 ಸೆನ್ಸಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗುವ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, I hope now all of you understood this lesson. Our 5 senses. Okay, our 5 senses. In this lesson, we are all learn our 5 sense. Okay. Then next class we will go to next lesson. Okay. Next class we will go to next lesson. Thank you one and all. Okay. We will meet next class.